My name is Sai Dheeraj, studying 4th standard, 5th standard. Next question is, which table Wait. Start. not writing table? Which table doesn't have legs? Maths tables. Wrong answer. Timetable. What? Timetable. No. Wrong answer. Multiplication. Wrong answer. Timetable. Wrong answer. Clue. Periodic table. What? Periodic table. Wrong answer. Clue. Sri Pasyanti put Ma'am, vegetables. Yeah, 3%. vegetable. Yeah. Is it right? Yes, right answer, Sri Pasyanti. Vegetable. What kind of dog never bites? Hot dog. Correct answer. Can you repeat the question? What kind of dog never bites? The answer is a hot dog. Which man cannot live inside a house? Man cannot live inside a house. Repeat the question. Which man cannot live inside a house? Snowman. Snowman. Correct answer. Which is smallest room in the world? Repeat the question. Which is smallest room in the world? Mushroom. Correct answer. Very good, Rishika. Why is the Saturday stronger than Monday? Why is the Saturday stronger than Monday? Once again, repeat the question, Nana. Why is the Saturday stronger than Monday? Tell the answer. Ma'am, can I reveal the answer? Monday is weekday. Correct answer. Once again, you repeat the question and answer. What weight is the Saturday stronger than
wear rings but no finger? Repeat the question. Repeat the question. What wear rings but no fingers? What wear rings but no fingers? What wears rings but no fingers? Earrings. Earrings. Wrong answer. What wear fingers? Yeah, what wear rings but no fingers? Yeah, yes. No guesses? Any guesses? Phone. Ringtone. Ringtone. What? Mobile ringtone. Yeah, mobile ringtone. Alarm. Ringtone. Alarm. Wrong Mobile answer. Mobile ringtone answer. Answer. Mobile wrong answer. Ringtone. Ringtone. Ringtone also wrong answer. Reveal the answer. Answer is Saturn. Saturn. What? Saturn, Saturn. Saturn. Yeah, next question. ఒక జిరాఫీని 3 స్టెప్స్లలో ఒక జిరాఫీని 3 స్టెప్స్ పెడతారు. Repeat the answer. వర్షిత్ నువ్వు మ్యూట్ చేసుకోవా? ఒక జిరాఫీని ఒక ఫ్రిడ్జ్ లో 3 స్టెప్స్లలో ఎలా పెడతారు? Repeat the question. ఒక జిరాఫీని ఒక ఫ్రిడ్జ్ లో 3 స్టెప్స్లలో ఎలా పెడతారు? Question అర్థమైందా అందరికి? Do you understand the question? Yes, ma'am. Yeah, once repeat the question, Nana. ఒక జిరాఫీని ఒక ఫ్రిడ్జ్ లో 3 స్టెప్స్లలో ఎలా పెడతారు? జిరాఫీ కరెక్ట్ గా వినండి, అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ యూ లిజన్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, రివీల్ ద ఆన్సర్ నాన్న. జిరాఫీ ఫ్రిడ్జ్ లో పట్టదు కదా? సాయి ధీరజ్ చెప్పు ఆన్సర్. స్టెప్ 1 ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ చేస్తాం. సెకండ్ వన్ జిరాఫీని లోపల పెడతాం. థర్డ్ వన్ ఫ్రిడ్జ్ డోర్ మూసేస్తాం. యాక్చువల్ గా ఫ్రిడ్జ్ లో జిరాఫీ పట్టదు కదా.
జిరాఫీ కోసం Yes. నెక్స్ట్ మీరందరూ పెద్దగా అయ్యాక పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ ఒకటి మీరే కనిపెట్టాలి. యా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మ్యామ్ ఇది కంటిన్యూషన్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మ్యామ్. ఇంకా 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కంటిన్యూషన్. ఓకే ఓకే క్యారీ ఆన్ కంటిన్యూ. లో ఒక ఏనుగును 4 స్టెప్స్ లలో ఎలా పెడతారు? మళ్ళీ వాళ్ళు సేమ్ రిపీట్ చేస్తే రాంగ్ ఆన్సర్. సేమ్ రిపీట్ చేసి క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడుగు. క్వశ్చన్ ఒకసారి మళ్ళీ అడుగు. ఒక ఫ్రిడ్జ్ లో ఒక ఏనుగు 4 స్టెప్స్ లలో ఎలా పెడతారు? ఇందాక చెప్పిన ఆన్సర్ ఇప్పుడు వస్తుందేమో. పట్టదా లోపల? లేదంటే ఇట్లా కూడా ఉండొచ్చు కదా మ్యామ్. ఇప్పుడు 4 స్టెప్స్ మ్యామ్. కంటిన్యూషన్ క్వశ్చన్. చేయాలి. ఫస్ట్ డోర్ ఓపెన్ చేయాలి, తర్వాత ఫ్రంట్ లెగ్స్ పెట్టాలి, తర్వాత బ్యాక్ లెగ్స్ పెట్టాలి, క్లోజ్ చేయాలి. రాంగ్ ఆన్సర్. 4 స్టెప్స్ అడిగా, 3 స్టెప్స్ కాదు. ఫ్రంట్ లెగ్ ఒక స్టెప్, బ్యాక్ లెగ్ ఒక స్టెప్. వాట్? ఫస్ట్ ఫ్రంట్ లెగ్స్ మాత్రమే పెట్టాలి, తర్వాత బ్యాక్ లెగ్స్ పెట్టాలి. రాంగ్ ఆన్సర్. ఎనీ గెసెస్? రిషిక ఏదైనా చెప్తావా? మ్యామ్ డోంట్ నో. Don't know. Just you try to guess the answer. Of course, maybe is it right or wrong? No problem. Harshit, do you have any guess? Ma'am, can I reveal the answer? Yeah, just a minute. ఒక ఎలిఫెంట్ ని 4 స్టెప్స్ లో ఫ్రిడ్జ్ లో ఎలా పెట్టాలి? The question is difficult. Anybody? Okay, you reveal the answer, Nana. ఫస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ చేస్తాం. సెకండ్ లోపట ఉన్న జిరాఫీని తీసేస్తాం. థర్డ్ ఏనుగుని లోపల పెడతాం. ఫోర్త్ ఫ్రిడ్జ్ డోర్ మూసేస్తాం. Oh. గుడ్ బాగుంది. యా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రిషిక అర్థమైందా? ఎక్కడ మిస్ అయ్యాం? జిరాఫీ లోపలే ఉండిపోయింది పాపం, మర్చిపోయాం జిరాఫీని. యా ఎస్ సాయి ధీరజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మ్యామ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో కంటిన్యూషన్ క్వశ్చన్ మ్యామ్. ఓకే. ఒక అడవిలో మీటింగ్ జరుగుతుంది. మొత్తం అన్ని జంతువులు వచ్చాయి కానీ ఒక జంతువు మాత్రం రాలే. జంతువు పేరేమిటి? ఎలిఫెంట్ ఎందుకంటే అది ఫ్రిడ్జ్ లోనే ఉండిపోయింది కాబట్టి. వావ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. వావ్ రిషిక గుడ్. ఎస్, ఎందుకంటే అది పాపం ఫ్రిడ్జ్ లోనే ఉండిపోయిందా, అందుకే రాలేదా మీటింగ్ కి? ఓకే యా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మ్యామ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో కంటిన్యూషన్ క్వశ్చన్. Yeah. ఒక వ్యక్తి రివర్ దాటాలి కానీ అక్కడ మొసళ్ళు ఉన్నాయి. పడవలేదు, ఏం లేదు. రివర్ ని ఎలా దాటుతాడు? యా ఒకసారి మళ్ళీ అడుగున్నాను. ఒక వ్యక్తి రివర్ దాటాలి కానీ అక్కడ మొసళ్ళు ఉన్నాయి, పడవ కూడా లేదు. ఎలా ఆ రివర్ ని దాటుతాడు? హర్షిత్ చెప్పు. మొసళ్ళు మీటింగ్ కి వెళ్తాయి. కరెక్ట్ ఆన్సర్. వావ్ గుడ్. అరే భలే గెస్ చేస్తున్నారు, వెరీ గుడ్. మొసళ్ళు మీటింగ్ కి వెళ్తాయా వర్షిత్? నీకు ఫోన్ చేసి చెప్పాయా? యా
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డబ్బులుందని బ్యాంక్ ఏది? మ్యామ్ దిస్ ఇస్ నాట్ Power కంటిన్యూస్. I know. డబ్బులుండని Repeat the question అంటున్నారు. డబ్బులు ఉండని బ్యాంక్ ఏది? power bank. Chinmay put the answer. Chinmay put the answer. power bank. రివర్ బ్యాంక్. Yeah. River bank. Right answer. Yes. Repasyanti. Okay. Right answer. Amma. Next. మ్యామ్ రివర్ బ్యాంక్. River bank wrong answer. Huh? Okay. Okay. So again you have to think. డబ్బులుండని బ్యాంక్ ఏది? పవర్ బ్యాంక్ రాంగ్ ఆన్సర్. Wrong answer. Okay. Blood bank. కరెక్ట్ ఆన్సర్ మ్యామ్. బ్లడ్ బ్యాంక్. ఒక ఎలక్ట్రిక్ రైలు తూర్పు దిశగా వేగంగా వెళ్తుంది కానీ పొగలు రావు, ఎందుకని? Super question. ఎందుకంటే Listen the question carefully. ఎందుకంటే అది కరెంట్ది కాబట్టి రావు. కరెక్ట్ ఆన్సర్. Super. అంతే. Yeah. Next question. ఒక కేక్ ఉంది. వినపడలా. వినిపించలేదు, గట్టిగా చెప్పు. మ్యామ్ కంప్లీటెడ్ మ్యామ్. కంప్లీటెడ్. ఓకే. రాంగ్. Rishika ask Nanu. మ్యామ్ ఒక పెద్ద సీ ఉంటుంది, దాంట్లో ఒక చిన్న షిప్ ఉంటుంది, అందులో ఒక మనిషి ఉంటాడు, అతని దగ్గర 2 మ్యాచ్ స్టిక్స్ ఉంటాయి, అతనికి టీ పెట్టుకోవాలి, అయితే ఎలా తాగుతాడు? అడుగు. ఒక పెద్ద సీ ఉంటుంది, ఆ సీలో ఒక పెద్ద షిప్ ఉంటుంది, ఆ షిప్ లో ఒక మనిషి ఉంటాడు, ఆయన దగ్గర 2 మ్యాచ్ స్టిక్స్ ఉంటాయి, అతనికి టీ కావాలంటే ఎలా పెట్టుకుంటాడు? మ్యామ్ ఆన్సర్ దొరికింది మ్యామ్. ఓకే. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి, దాని తర్వాత నువ్వు అది రివీల్ నువ్వు చెప్తూ గాని, సరేనా? మ్యామ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. రిపీట్. రిషిక రిపీట్ నాన్న. ఒక పెద్ద సీ ఉంటుంది, అందులో ఒక పెద్ద షిప్ ఉంటుంది, అందులో ఒక మనిషి ఉంటాడు, అతని దగ్గర 2 మ్యాచ్ స్టిక్స్ ఉంటాయి, అతనికి టీ కావాలంటే ఎలా పెట్టుకుంటాడు? ఒక స్టిక్ ని స్ట్రేట్ పెడతాడు, ఒక స్టిక్ ని హారిజాంటల్ లో పెడతారు. రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ సాయి ధీరజ్. ఎవరైనా అడుగుతారా? చిన్మయిని చెప్పమనేయాలా? చెప్పమ్మా చిన్మయి. మ్యామ్ ఆన్సర్ 4 మెన్స్ 6 ఫీమేల్స్ 14 చిల్డ్రన్ మ్యామ్. ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. నువ్వు పేపర్ పెన్ ఉందా దగ్గర? ఓకే మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. ఫస్ట్ 24 రోటీస్ అని చెప్పింది ఆమె. మేల్ తింటే 2 రోటీస్, ఫీమేల్ తింటే 1.5, చిల్డ్రన్ తింటే 1/2 అని చెప్పింది. సో
మేల్ 4 అయితే 4 2s 8 అవుతుంది. ఇతనే 8 రోటీస్ తింటాడు. ఫీమేల్ 6 అయితే 6 into 1.5 9 తింటారు ఫీమేల్స్. చిల్డ్రన్ 49 అప్పుడు హాఫ్ అంటే 7 వస్తాయి. సో ఇదంతా యాడ్ చేసే 24 రోటీస్ వస్తాయి. మెన్స్ ని యాడ్ చేసిన అంటే పర్సన్స్ ని యాడ్ చేసిన 24 పర్సన్స్ వస్తారు. Good, good, good. All of you clap your hands for Chinmay. Very good Chinmay. Super, super. బాగా చెప్పావు. 24 ఎటు చూసినా 24 ఏంటంటే 4 6 14 థర్స్డే రోజు నేనే ధీరజ్. Chinmay. You see a boat filled with people, yet there isn't a single person on the boat. How is it possible? Repeat now. Repeat the question. You see a boat filled with the people, yet there isn't a single person on the boat. How is it possible? చాలా మంది పీపుల్ ఉంటారు ఒక బోట్ లో, కానీ ఒక్క సింగిల్ పర్సన్ కూడా ఉండడు. అది ఎలా పాసిబుల్? అందరు వాటర్ లో పడిపోతారు. రాంగ్ ఆన్సర్. చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా. ఎవరు చెప్తున్నారు? మేము ఈ క్వశ్చన్ ని అందరూ మ్యారీడ్ ఉన్నారంట. ఆలోచించి శ్రీపశ్యంతి ఆన్సర్ టైప్ చేసింది. కరెక్ట్ ఆన్సర్.